all right? How many of you are familiar with the term workplace harassment? I don't find it funny, though. I don't find it funny. You're lucky. You must be a lucky one. Anyways, thank you so much. With, more awareness and empowerment, people certainly have become more vocal about these malpractices these days. So we hear it more often these days, isn't it? We all at Growth Sellers believe that it's important to understand the character and the definition of harassment, to be able to see the diversity of the colors and the shapes that it comes along with, especially to our workplace, where, from whatever we have discussed from yesterday morning, we want to work efficiently and we do not want any unnecessary hindrances. Now, how do we do this? How do we know the characters and colors of it? To know that and to at least be, throw a pebble into that water, we've tried to tailor a panel session for you all. And I cannot wait to invite up on the stage the esteemed speakers and panelists, experts in their own domain, accomplished personalities. Ladies and gentlemen, please join your hands for the session moderator, Ms. Charu Chadda, the editor of WOW and Business 360 Degree. Very much an accomplished writer herself. Now, I think you could take on the stage as I invite the panelists, namely Advocate Ms. Sushma Gautam, the Litigation Officer, Forum for Women, Law and Development. Ms. Binda Magar, Gender and Social Inclusion Advisor, UNDP Nepal. And last but not the least, Ms. Prajana Waiba Pradhan, Human Resources and Organization Development Coordinator, CARE Nepal. Now, before I hand over the floor to the esteemed panelists, please do not limit. Gender is not a limitation, as we move forward with the discussion here in this panel. Said that, I have the pleasure of handing over the forum to Charu Chadda. Thank you, Shivani. Thank you so much. It's first of all, I'd really like to congratulate the organizers, because this is a discourse that we normally do not have in Nepal. Very rarely we talk about harassment, and hamro laws heryo bhane pani, when you look at workplace harassment, it's more related to sexual harassment. Having said that, today, what I'm really trying to do through this panel is we have three very bright, very professional experts in their own field, and rather than just going into statistics or going into figures and going into big terminologies, which is just like a Google away for anybody out here, I want to kind of personalize this conversation a little bit. Hamro experience is better. What actually is workplace harassment? How do we see it? How do we report it? Are our reporting tools effective? These are some of the things that I would like to bring home. But first, I just want to, just to give you a background on our panelists, I just would like to read out who they are and what they do. Advocate Sushma Gautamji serves as a litigation officer with the Forum of Women, Law and Development. She has pleaded more than 45 cases of citizenship in the name of mother. She has pleaded for several cases of rape on behalf of victims. Sushma ji is from Dang, and that's where she started her career from. She has also served as District Legal Aid Officer for Legal Aid Project of Nepal Bar Association, and has worked immensely in the areas of women and children's rights. Sushma ji, can we give her a big hand, please? Binda ji has been working with UNDP Nepal in various capacities since 2008. She is currently the Gender and Social Inclusion Specialist. And त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि उहाँ अनमिनमा अनि फोरम अगेन FWLD मै हुनुहुँदो रहेछ. She's also has a degree in International Development Law and Human Rights from UK and a Master's in Arts in Women's Studies from India.
उहाँको चाहिँ नि एरिया अफ एक्सपर्टिज इज अगेन प्रिभेन्सन अफ सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट एन्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन एन्ड अब्युज अफ अथोरिटी विथ UNDP Nepal. Please, another round of applause. Please be generous with your applause. We would like to see, you know, this is an important discussion we are having, and I'd really, really appreciate if we are, you know, a little more proactive. Prajna Vaibhava Pradhanji is Human Resource and Organization Development Coordinator at CARE Nepal. She joined CARE Nepal in 2013 as the Head of Human Resources. And she's been engaged in facilitating change management and strategic organization development. She's been in the development sector for the past 14 years with ActionAid and WWF. Besides, she's also worked with ICICI Bank and Himal Media. Currently, her lead role and interventions in delivering training on gender equity and diversity and protection against sexual harassment, exploitation and abuse in CARE Nepal and the Asia region has been influential in strengthening organizational policies. So these are the three power ladies that we have. I personally would have really liked to have a male person on the panel because we are talking about workplace harassment. Ani agi Shivani ji le bhane jasto, you know, somehow whenever we talk about harassment, it always falls upon women. But I think, you know, as the mother of a young boy, a young son, I do have concerns, equal concerns about, you know, the environment that men also have to face. The kind of, you know, areas of harassment they also have to go through. So it should be an equal conversation. I'm just very sorry that we don't have a male panelist, but I'm sure as from members of the audience, we'll be engaging more in what you have to say as men on this topic. So to start off the panel discussion, I think the most important thing is workplace harassment ke ho ta? And what does it really mean in the legal sense of the word? Sushma ji sangai sodhu mola. धन्यवाद चारुजी. कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार मैले नेपालीबाटै बोल्दा सायद धेरैवटा नेपाली र कानुनी शब्दहरूसँग पनि यहाँहरू परिचित हुने मौका पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. किनभने नेपालीमै हाम्रो सरकारी भाषा नेपालीको छ. त्यसकारणले अदालतमा अथवा कुनै पनि फर्मल औपचारिक रूपमा गरिने कामकाजहरू सबै नेपाली भाषामा गरिने हुँदा म नेपालीबाटै आफ्नो यो अहिले चारुजीले जुन विषय प्रवेश गराउनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरुका अगाडि राख्न चाहन्छु. कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन 2071 ले सबैभन्दा पहिला परिभाषा गरेको छ. सेक्सुअल हरासमेन्ट के हो अथवा यौनजन्य दुर्व्यवहार के हो भन्नुभन्दा पहिला कार्यस्थल भने के हो भन्ने कुरा पनि त्यसको परिभाषा गरेको छ. कार्यस्थल भनेको सरकारी निकाय, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व वा आंशिक स्वामित्व भएको निकाय अथवा कुनै दर्ता भएको सङ्घ संस्था या पेशागत रूपमा रहेको कुनै सङ्घ संस्था भन्छ. तर त्यो पुरै डेफिनेसनलाई हेर्दाखेरि, त्यो पुरै परिभाषाहरूलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि कानुनी रूपमा दर्ता भएर अगाडि बढेका सङ्घ संस्थाहरूलाई मात्रै यसले परिभाषा भित्र समेटेको छ. पहिलो कुरा. दोस्रो कुरा, यौनजन्य दुर्व्यवहार भनेको के हो भन्ने क्रममा कसैले आफ्नो पद, शक्ति, अधिकारको दुरुपयोग गरेर कुनै पनि किसिमको दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा देखाएका कुनै कार्य गरेमा यौनजन्य दुर्व्यवहार हुनेछ भन्छ. त्यो देखाएभित्र चाहिँ के छ भन्दा यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्ग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग प्रदर्शन गरेमा, लेखेर, बोलेर, इसाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापको लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा भनेर भन्छ. र यति लेख्दै
फेरि के भन्छ भन्दाखेरि माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक वा सूचनामूलक अथवा अनुसन्धानमूलक वा उपचार वा बचाउको सिलसिलामा गरिएको कुनै पनि काम कारबाही चाहिँ यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने छैन भनेर डिफाइन गरेको छ, यसलाई परिभाषित गरेको छ। त्यसकारणले अनि सेवाग्राहीको पनि डेफिनेसन दिएको छ। सेवाग्राही भनेको त्यो सम्बन्धित संस्था अथवा सरकारी कार्यालय अथवा निकायमा सेवा लिन जाने इन्डिभिजुअल, त्यो व्यक्ति मात्रै नभएर उसँग साथै जाने कोही छ भने त्यो समेत सेवाग्राहीभित्र पर्छ। र उजुरी कसरी दिइन्छ भन्ने क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उसँग जाने अर्को व्यक्ति अथवा जोसुकैले पनि उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने खालको व्यवस्था गरेको छ। अहिलेलाई मैले यतिमै रोक्नुपर्छ होला। Thank you, Sushmaji. So basically, the Sexual Harassment Workplace Prevention Act जुन छ त्यसले चाहिँ नि formal workplace लाई मात्र address गर्छ, हैन? So domestic work or people not work in the informal sectors are not addressed. So that is one very important thing that we must note. अनि अर्को चिज चाहिँ नि हजुरलाई सोध्नु पर्दाखेरि what about men and women लाई equally मूल्याङ्कन गरेको छ यसमा or importance दिएको छ? मेन महिला अथवा पुरुष भन्ने कुरा यहाँनिर छुट्याउँदैन, कसैले भन्छ एउटा इन्डिभिजुअललाई एड्रेस गरेको छ। सो भिक्टिम पनि दुई मध्ये कोही हुनसक्छ र अक्युज अथवा आरोपित व्यक्ति पनि दुई मध्ये कोही हुनसक्छ। Now I'd like to ask Bindaji, in terms of reporting, तपाईहरुले चाहिँ नि how often do you see cases being reported on the organizational level? Thank you so much, Charuji, and I would like to thank the organizers for having us in this forum. In terms of the reporting, probably in case of Nepal, Sushmaji might be the best person because she has been dealing on this on daily basis. But what I can share based on my experience, because I'm also, as Charuji mentioned in the beginning, that a focal point for UNDP Nepal for prevention of sexual harassment and abuse of authority in Nepal, for UNDP Nepal, not at broader level. So how we have seen this is that the reporting is really low, one point. And this is common, not only in UN agencies, in any organization, but in general. I hope Sushmaji second with my thoughts. Reporting is really low. Why? Because there is a perception that even if I report, what will happen? One point is that. Secondly, I'm so scared to report because of, I might be afraid of being again targeted, that's one. Also being harassed again, not sexual harassment, but I may lose job. I may be seen as a bad girl or woman in the society. That is from women's perspective. But as Charuji said, sexual harassment and workplace harassment is not only about women. It's not only about girls. So it is also a power dynamics. Basically, how I define sexual harassment is apart from what is given in the legal definition. Sexual harassment is fundamentally about inequality, fundamentally about unequal power relation. It could be because I'm woman, or because I'm man, or because I'm from socially excluded groups. So there is a terminology, how do we define socially excluded groups? And we know very well, being a Nepali citizen here. Also because we are in different positions in the organizations. So sexual harassment, we have to deal in 2-3 aspects, not only related with the gender or related with men and women and others.
So I think it's basically to look at from a power dynamics aspect. And the reporting, if I may go back to your question, reporting is really, really low. In case of UN agencies, we may have heard 1 or 2 cases of reports, but now there has been a very big movement from the administrator to tackle this issue, because each and every individual needs and require, and also it's their right to work in a very conducive environment. So irrespective of which age, irrespective of caste, ethnicity, irrespective of either male, female, or other. So it is important to create an environment to feel comfortable for anyone if they face or if they have gone through these kind of circumstances, that they are willing and they are able to report confidently and with full faith, because the whole aspect of faithness is the missing part here, because I'm afraid that my supervisor or my boss or my organization may not do anything even if I report. So the whole thing boils down on what is the next step? What does my organization do, or what step my organization will take even if I report about such cases if I have faced or if I have gone through. Thank you so much. Coming to Prajnaji, I want to ask you, as the Human Resource and Organization Development Coordinator, how do you perceive workplace harassment? And you're looking at your career, it's been mostly in international organizations. So, त्यसमा अलिकति I think हामीले अलिक फरक तरिकाले the zero tolerance level होला harassment प्रति. तर how, in your scope of work, how do you actually look at workplace harassment, and what are some of the best practices that you see in your organization? Thank you, Charuji, and thank you, everyone. Actually, first of all, say thank you to Growth Salas and the HR Meet organizers for actually including this topic as a panel discussion. There is analysis side, the workplace harassment, it's just another thing that goes on. It's not a matter to be discussed, because coming to the policies and being the HR, like a person, I wonder how many of us, of our organizations, have policies specifically on safeguarding or sexual harassment in the workplace. यहाँहरुकै आफ्नै organizationsमा त्यो particular policy छ या छैन हैन, and if not, it's very, very crucial that you have it. अनि जुन अब यहाँको questionमा आउँदाखेरि चाहिँ, when I look at it, HR भनेको अघि हामीले within the last 2 days, I'm sure you all must have discussed a lot of aspects on HR. The other thing is the culture of the organization. The तपाईँको working environment, how good or how conducive is the working environment. यहाँको इम्प्लोयीहरूले सेफ महसुस गर्नुहुन्छ कि हुन्न त अफिस आउँदाखेरि हैन? Are they always in fear that somebody else is going to say something or look at somebody in a certain way or touch somebody in a certain way हैन? So त्यस्तो खाली फियरमा आइरहनु भएको छ कि तपाईँको स्टाफहरू. Are the employees not providing their utmost level because of all these issues? So त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ, if you have a policy, like if I speak for my organization right now, हाम्रो चाहिँ स्पेसिफिक एउटा पोलिसी छँदैछ हैन? अनि policies मात्रै भएर पनि फेरि it's not enough के? It's good on paper, but so what? अघि बिनाजीले भन्नुभएको जस्तै the reporting को कुराहरु जुन आउँछ, it's still very less. Why? भन्दाखेरि people still fear retaliation. त्यो हाम्रो cultural त्यो एउटा mindset is still there कि if I am the survivor, I'll be blamed, हैन? Because I was doing like this, or I was wearing this dress, that's why so and so commented. So maybe it's my fault होला नि त भन्ने खाले नि छ कि. So are we instilling that के भन्नु त्यो एउटा the kind of thought in our staff that like whatever is happening is not right, obviously the organization has a policy, you're supposed to use that policy, make use of that policy. अनि त्यो भन्दै त्यो रिपोर्टिङमा जुन चाहिँ अब हाम्रो अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, yes we have a policy, yes we have complaint handling mechanisms, various forumsहरु छ हैन, अनि एउटा स्ट्यान्डिङ कमिटी छ
जसले चाहिँ यस्तो केसेसहरू इन्भेस्टिगेट गर्छन् अनि बिन्दाजीले भनेको चाहिँ अगेन आई गो ब्याक टु सेइङ कि आइ एम स्योर कि दे मस्ट बी केसेस मोर देन वाट इज बिङ रिपोर्टेड बिकज अहिलेसम्म पनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ दे स्टिल फिल लाइक द्याट एन्ड आई फिल कि समटाइम्स इट इज अल्सो द केस बिकज पिपल डोन्ट नो द्याट दे आर बिङ हेरास्ड हाम्रो कल्चरमा अहिलेसम्म के सिकाएको छ भने जोकमा उडाइदिन्छ कि होइन अघि हामीले सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट हाउ मेनी अफ यु नो भन्दाखेरि पिपल हार्डली इभन यु अल नो अबाउट ह्यारेसमेन्ट बट यु अल वर नट यु नो यु डिन्ट एक्चुली फिल कि यस आई नो अबाउट दिस भन्ने कसले गर्यो त होइन सम पिपल वाज लाफिङ होइन विच हाम्रो एमसी डिड से कि इट डजन्ट फिल फनी होइन इट इज नथिङ फनी भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो इट्स ट्रु बिकज कतिवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो अफिसेसहरूमा ह्यारेसमेन्ट भइरहेको होला किनभने ह्यारेसमेन्टको मेन जुन हामीले अब लिगली जुन एउटा डिस्क्रिप्सन डेफिनेसन छँदैछ हामीले के भन्छौँ भने एनिथिङ द्याट अफेन्ड्स यु ह्युमिलिएट्स यु अर इन्टिमिडिएट्स यु द्याट इज ह्यारेसमेन्ट तपाईँलाई त्यस्तो ह्युमिलिएसन भइरहेछ होइन तर यस्तै हो जोकै त हो अब आई हेभ टु जस्ट डिल विथ इट त्योबाट चाहिँ हामी उठ्नु पऱ्यो कि होइन त्यो चाहिँ अलिकति आई थिङ्क वी नीड टु फोकस अन द्याट्स वाट वी आर डुइङ Right, thank you so much. I'd just like to take this forward a little bit in terms of एउटा सानो example दिन चाहन्छु. I am leading an organization, म पत्रिका दुईटा चलाउँछु. And it's a women-led organization, so you would think that यस्तो चिजहरू नहोला भन्ने कुरा. But we recently had an incident where a lady employee was being harassed for the past 3 months by her supervisor. And although I have an open door policy, she did not have enough belief that I would, kind of understand her situation completely, because this person who was harassing her was with our organization for over 4 years, whereas she had just joined. She was hardly there for about 7-8 months. So when the situation came at my table, and like most small organizations, we don't have a HR department. That's another situation. Most small organizations will not have an HR department. And many of the people leading the organizations are not familiar with HR laws. That's a big question point also. So when this situation came to me, I was very surprised that she had not actually felt comfortable enough to actually talk to me about it. तर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि I suggested that, for her peace of mind as well, I wanted her to meet a lawyer. And please take guidance from the lawyer and then decide exactly what you want, because you should be aware of what your rights and laws, how the law protects you भन्ने कुरा. तर strangely enough उहाँलाई चाहिँ नि लयरले, फिमेल लयरले सल्लाह दिनुभयो, अब तपाईँको सासू ससुरालाई जाला, your husband will get embarrassed by this situation. यसलाई चाहिँ नि बरु सल्लाह गरेर म्युचुअल उसमा चाहिँ नि डिसिसनमा आएर बरु तपाईँहरूले सल्झाउनुहोस्, अफिसमै सुल्टाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो. That was like a big eye opener for me. So मेरो question सुषमाजीलाई के जान्छ भने यो हाम्रो टुल्स, रिपोर्टिङ टुल्स के हो, लाइन कहिले क्रस हुन्छ भन्ने कसरी डिसाइड हुन्छ रिपोर्ट गर्छु भनेर लागेपछि, बिकज टु डिफ्रेन्ट पिपललाई it could be very different things for different people. Tolerance levels are again different. So lawले चाहिँ नि कुन चिजलाई accept गर्छ. So suppose I want to report something and maybe it does not look serious enough to 10 other people, but is it right? How do I decide? When can I come seek legal help भन्ने कुरा? कानुनले कति बेला मात्रै डिसाइड गर्ने, कानुनले होइन, डिसाइड गर्ने जो विक्टिम हो, जो अफेक्टेड पर्सन हो, पर्सनले डिसाइड गर्नु पर्यो. अनि यो भायोलेन्स, हरासमेन्ट भन्ने कुराहरूको लागि म वा बिन्दाजीले हेरेर अरू कसैको क्रियाकलापप्रति फलानाले अथवा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हरासमेन्ट गर्यो भनेर हामीले डिसाइड गर्न सक्दैनौँ. जबसम्म उहाँहरू दुईजना बिचको कार्यमा अथवा क्रियाकलापमा त्यो दुईजनामध्ये कोही एकजनाले हरासमेन्ट भएको, आफू हरास भएको, आफू भिक्टिम भएको फिल गर्नुहुन्न, त्यति बेलासम्म अरूले तिमी भिक्टिमाइज भयो भनेर त्यो चाहिँ डिसाइडिङ पोइन्ट हुन सक्दैन. त्यसै कारणले व्यक्ति आफै आउनुपर्ने परिकल्पना लले पनि गरेको छ. तर व्यक्ति आउँदाखेरि जस्तो हामी कुन ब्याकग्राउन्डबाट अथवा हामीले अहिलेसम्म सिक्दै आएको हाम्रो ब्रटअप कसरी भयो,
हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ, प्याट्रियार्कियल सोसाइटी छ हाम्रो सोसाइटीको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि प्याट्रियार्कियल सोसाइटी हो। प्याट्रियार्कियल सोसाइटीमा धेरै कुराहरू एकदमै जुन चाहिँ असाध्यै गम्भीर हुन्छ त्यो कुराले मान्छेलाई एकजना व्यक्ति चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुने अवस्थासम्म पुग्छ। त्यसका बावजुद पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिने हाम्रो सोसाइटी छ, केही होइन भन्ने सोसाइटी छ। अनि त्यो सोसाइटी अब सबैभन्दा पहिला कोसँग सल्लाह गर्छ त मान्छेले? आफूले फिल गरिसकेपछि मैले गरौँ कि नगरौँ भनेर एक्ज्याक्टली मलाई फिल भयो म त छोड्दिनँ भनेर सट्ट जान सक्ने एकदमै कम, यदि हामीले रिसर्च नै गर्यो भने पनि 1 or 2% होला। त्योदेखि बाहेक अरू सबैले तेस्रो व्यक्ति आफू जोसँग असाध्यै धेरै मिलिन्छ त्यो व्यक्तिसँग सल्लाह गर्छ। अब त्यो व्यक्तिले कस्तो सल्लाह दिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि लमा आइसकेपछि पनि के भन्छ भन्दाखेरि सेक्सुअल हरासमेन्ट प्रिभेन्सन एक्ट 2071 ले 2 खालको त्यो कम्प्लेन सुन्ने जुन मेकानिजम छ त्यो 2 खालको गरेको छ, परिकल्पनै 2 खालको गरेको छ। ऐन बनाउँदाखेरि नै के सोचेको छ भन्दा यो मिलापत्र हुनसक्छ, मेलमिलाप हुनसक्छ, माफी मागेर ओके भन्न सकिने अवस्था हुन्छ भन्ने खालको गरेको छ। त्यस कारणले त्यो 2टा मेकानिजममा एउटा चाहिँ गुनासो सुन्ने, गुनासोको सुनवाई भन्छ, अर्को चाहिँ उजुरी भन्छ। गुनासो कसले सुन्ने? म्यानेजर लेभलको व्यक्तिले, त्यो कम्पनी अथवा त्यो संस्था, त्यो अर्गनाइजेसनको म्यानेजर लेभलको व्यक्तिले, व्यवस्थापकले भन्छ। अनि गुनासो सुन्दाखेरि अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो गुनासो आइसकेपछि जति सक्यो छिटो 15 दिनभित्र त्यसको डिसिजन दिनुपर्छ। अब 15 दिनभित्र त्यसको डिसिजन दिइसकेपछि त्यो डिसिजनमा चाहिँ चित्त बुझेन भने त्यस पछाडि उजुरीकर्ता कहाँ जानुपर्छ। अब त्यो उजुरीकर्ताका 15 दिनभित्र त्यो डिसिजन आएको मितिले फेरि 70 दिनभित्र उजुरीकर्ता कहाँ जानुपर्छ। अथवा घटना घटेको कसैले आफूलाई हरास भएँ भन्ने, मलाई मेरो वर्क प्लेसमा यस्तो खालको सेक्सुअल हरासमेन्ट गर्यो भन्ने खालको फिल गरेर उसले त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ उजुरी दिन्छ भने डाइरेक्ट उजुरीकर्ता कहाँ पनि जान सकिन्छ। अब त्यो उजुरीकर्ता को हो भन्दाखेरि हरेक जिल्लाको सिडिओ। अनि यहाँनिर कहीँ पनि अब यो विषय कस्तो छ भन्दाखेरि कार्यस्थलको कुरा छ। अनि कार्यस्थलको कुरालाई डिसिजन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्ट भएको हो कि होइन भन्ने डिसिजन गर्ने अथोरिटी कसलाई भयो भन्दाखेरि फर्स्ट म्यानेजर लेभललाई, अनि सेकेन्ड सिडिओलाई। कहीँ पनि श्रम अदालत, श्रम कार्यालय इन्भल्भ छैन। सिडिओ भनेको प्योरली, एक त सिडिओसँग त्यति समय नै हुँदैन। सपोज काठमाडौँ जिल्लालाई यदि हामीले सम्झिने हो भने काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर त्यहाँ सिडिओले वर्क प्लेस हरासमेन्ट हो कि होइन भनेर पुरा फाइल हेरेर त्यो खालको जस्टिस गर्न सक्ने सम्भावना कतिसम्म छ? फुर्सद हुन्छ? यहाँ बसिराख्या होला छलफल गर्नको लागि, एउटा कल आउँछ, अर्जेन्ट मिटिङमा जानु पर्यो, गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीसँग मिटिङ छ, जुरुको उठेर हिँडिदिनुहुन्छ। अनि विदिन त्यो टाइम पिरियडभित्र त्यो हुन्छ कि हुँदैन? मेन कुरा चाहिँ त्यो हो, हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संवेदनशीलता भेटिँदैन, देख्दैनौँ, पाउँदैनौँ हामीले। यो एकदम तितो सत्य हो। म यहाँ बसेर यहाँहरू सबैका अगाडि यसरी भनिराख्दाखेरि त्यो लाइक हरेक केसहरूमा जो व्यक्तिहरू आउनु भएको छ उहाँहरूसँग सँगसँगै जाँदाखेरि देखेका कुराहरू हुन्। चाहे हामीले सञ्चार क्षेत्रको कुरा गरौँ, चाहे हामीले होटेलकै क्षेत्रको कुरा गरौँ, चाहे हामीले प्रहरीमा भनौँ, मैले डिल गरेको एफडब्ल्युएलमा बसेर मैले डिल गरेको यो 3टा मैले उदाहरणीय केसहरू यहाँहरूको अगाडि सेयर गरेँ भने यहाँहरूले त्यस पछाडि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ लको लुप, कानुनमा भएको लुप होल्सहरू के हो र जस्टिस दिँदाखेरि चाहिँ हामी कानुनको विद्यार्थी बिन्दाजी, म अब यहाँहरू पनि धेरै हुनु होला, हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने न्याय दिएर दिइने चिज होइन, पाएको मान्छेले पाए कि पाएन भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ।
र त्यो न्याय भन्ने कुरा केही कुराहरूमा चाहिँ मापन गर्न सकिँदैन। त्यो मान्छेको सेटिस्फ्याक्सन हो। त्यो भिक्टिमले मैले न्याय पाएँ भनेर सेटिस्फाई हुन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन, त्यो खालको संवेदनशीलता उसको सुनुवाईको क्रममा, उसको त्यो समस्याको सुनुवाईको क्रममा हुन सकेको छ कि छैन भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले यो सबैभन्दा पहिला पुलिसको केस, एकजना महिला प्रहरी आफ्नै कलिग्सबाट सेक्सुअल हरासमेन्टको शिकार हुनुहुन्छ। टाइम एन्ड अगेन उहाँलाई वर्क प्लेसमै त्यो खालको हरासमेन्ट गरिन्छ र उहाँले आफ्नो सिनियरलाई भनेको भने हुनुहुन्छ। तर सिनियरले त्योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि केही 6-7 महिना अगाडि मात्रै सुदूरपश्चिममा ग्याङ रेपको घटना भएको थियो। त्यो ग्याङ रेपको घटनाबाट अनि एकदमै धेरै मिडियामा आइसकेपछि सिनियरले चाहिँ त्यहाँ एउटा के भन्छ यसलाई भिटो जारी गर्नुभएको थियो भने पनि भयो। आफ्नो इन्स्टिट्युसनभित्र यहाँभित्र भएका कुराहरू बाहिर कसैले लैजाने होइन, खबरदार भनेर। त्यो खबरदारीका कारण बाहिर कतै पनि गएन, न त उहाँ आफैले पनि सुनवाई गर्नुभयो। त्यो सुनवाई नगरिसकेपछि फाइनली जो प्रपिटेटर हो, प्रपिटेटरको मनोबल बढ्दै गयो। अल्टिमेटली मलाई त केही हुने रहेनछ भनेर अनि फाइनली उसले के गर्यो भन्दाखेरि वर्क प्लेसको प्रेमिसेसभन्दा बाहिर उसले हरासमेन्ट गर्यो, सेक्सुअल हरासमेन्ट गर्यो र यस्तो खालको सिभियर थियो त्यो कि उहाँले लगाएको कपडा पुरै च्यातिएको थियो। यसरी पकडेर त्यो छिनाझप्टी गर्दाखेरि पुरै कुर्ता स्वाटै च्यातिएको थियो। त्यो च्यातिएको कुर्तासहित उहाँ हामी कहाँ आउनुभएको थियो। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ, यो अब अटेम्प्ट टु रेप हो। उहाँले जुन खालको केस हामीलाई डिटेलली भन्नुभयो, हामीले चाहिँ उहाँलाई भन्यो यो अटेम्प्ट टु रेप हो। अटेम्प्ट टु रेप भइसकेपछि कहाँ जान्छ, एफआइआर जुरिस्डिक्सन पुलिसमा गयो। पुलिसमा जाने बित्तिकै उहाँलाई के छ भन्दाखेरि मेरो सुनवाई हुँदैन भन्ने कुरा। त्यसपछि हामीले नर्मल ल के भन्छ सरकारवादी मुद्दा भनेर भन्छ, स्टेट पार्टी हुने केस नबनाएर नर्मल इन्डिभिजुअल पार्टी हुने केस बनाएर सेक्सुअल हरासमेन्ट, जनरल सेक्सुअल हरासमेन्टमा केस लेखेर हामीले फाइल गरिदियौँ। किनभने उहाँ आफै जुन इन्स्टिट्युसनमा कार्यरत हुनुहुन्छ, जहाँबाट उहाँले सेवा प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ, त्यो संस्थाप्रति नै उहाँलाई के छैन भन्दा मैले जस्टिस पाउँछु, यहाँबाट म इन्भेस्टिगेसन नै भएर मुद्दा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यस पछाडि कोर्टमा हामी डाइरेक्ट त्यसरी सेक्सुअल हरासमेन्टको केसमा गइसकेपछि कोर्टले जे होस् उहाँलाई कम्पेन्सेसनसहित 3 वर्ष सजाय सुनायो। 3 वर्ष सजाय सुनाइसकेपछि अब उहाँ त्योभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था पनि थिएन कोर्ट। सो उहाँले त्यो चित्त बुझाएर बस्नुभयो र अब अहिले पनि उहाँसँग भेट हुँदा उहाँले हामीसँग कुरा गर्दाखेरि आँट चाहिँ कसैले गर्दैनन् डाइरेक्ट मेरो मुखको अगाडि भन्ने, तर व्यवहार चाहिँ कता कता म प्रतिको बायसनेस चाहिँ देखिरहन्छु मैले। सिनियरहरूले पनि त्यो खालको गर्नुभएको छ र आफ्नै कलिग्सहरूले पनि त्यो खालको गर्नुभएको छ भन्ने खालको कुरा एउटा। अर्को होटल व्यवसायकै एउटा केस हो। फरक ठाउँको ड्युटी भएको एकजना व्यक्तिलाई आफ्नो त्यहाँ त्यस दिन ड्युटी गर्ने जुन कर्मचारी हुन्छन्, कर्मचारीहरू कम भएको कारणले तिमीले यो गेस्टलाई यति सर्भ गरिदेऊ भनेर अराइन्छ। उहाँ त्यो सर्भ गर्न जानुहुन्छ, सर्भ गरेर बाहिर निस्किने बेला गेस्टले उहाँको हात पकड्छ। उहाँ त्यहाँबाट फुत्केर आएर आफ्नो म्यानेजरलाई भन्दाखेरि होइन तिमीलाई त यसकै लागि पठाएको हो। त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यसको जब उहाँले तिरस्कार गर्नुभयो, म त यसको लागि त यहाँ मैले यो होटलमा जफ्त गरे होइन भनेर उहाँले भनिसकेपछि उहाँ 2 दिनसम्म त उहाँ एकदम यति डिप्रेस्ड हुनुभयो कि उहाँ बाहिर आएर कसैसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्था भएन, हस्बेन्डसँग पनि के भन्न सक्ने अवस्था भएन। उहाँ म कहाँ आइपुग्दा 1 हप्ता भएको थियो। उहाँ म कहाँ आइपुग्ने बित्तिकै मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि एकैचोटि श्रम अदालतमा पहिला एउटा निवेदन दिइराख्नुहोस्, त्यस पछाडि सिडिओ कार्यालयमा अर्को निवेदन दिउँला भनेर भने। किनभने श्रम विभागमा त्यो निवेदन नदिँदा, जानकारीको रूपमा निवेदन नदिँदाखेरि भोलि किक आउट गर्न सक्ने अधिकारहरू छ।
किन उहाँमाथि नै दोष लगाएर त्यो म्यानेजरियल लेभलबाट हुने गरेको देखिराखेको एकदमै तितो यथार्थता त्यही हो। त्यस पछाडि म कहाँबाट निस्केर जब उहाँहरू श्रम विभागमा पुग्नुभयो, उहाँले आफ्नो नाम भन्ने बित्तिकै श्रम विभागले पत्र थमाइदियो, श्रम कार्यालयबाट पत्र थमाइयो। खोलेर हेर्दा उहाँलाई अलरेडी किक आउट गरेको जानकारी छ, फायर गरिसकेको छ होटेलले, विदाउट एनी इन्फर्मेसन, विदाउट उहाँको आफ्नो कुरा राख्ने समय पनि नदिएर, त्यो अवसर पनि नदिएर। अनि थर्ड, एउटा राम्रै इस्टाब्लिस पत्रिकाको एउटा पत्रिका प्रकाशन गर्ने कम्पनीको हो, जुन चाहिँ आजको थिम पनि डिजिटाइजेसन इन द यो अहिलेको एजमा चाहिँ डिजिटाइजेसन भन्ने छ। एकजना पत्रकार महिला जसले आफूले आर्टिकल लेखेपछि तलबाट एउटा इमेल दिनुहुन्छ, त्यो पब्लिकली के भन्छ पब्लिस्ड हुन्छ। त्यो इमेलमा उहाँले इमेल खोल्ने बित्तिकै त्यो इमेलमा आउँछ एकदमै भल्गर पिक्चरहरू, जुन उहाँ आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्न, स्क्रिनमा त्यस्तो खालको पिक्चरहरू आउँछ। सो उहाँले म्यानेजर लेभलमा आफ्नो उ गर्नुभयो, के अरे कुरा राख्नुभयो, त्यहाँ सबै कुराहरू छानबिन भयो, कहाँको कुन सर्भरबाट त्यो युज गरिराखेको छ, कसको आइडेन्टिटी हो, त्यो इमेल आइडी चाहिँ कसको हो, कसले चलाइरहेको छ, सबै कुराहरू पत्ता लाग्यो। त्यो अनुसार कोर्टमा केस फाइल भयो। त्यति बेलामा ठ्याक्कै यो 63 मा इलेक्ट्रोनिक एक्ट आएको थियो। इलेक्ट्रोनिक एक्टले कभर गर्ने हिसाबले कोर्टमा केस लिएर गयो। कोर्टमा केस लिएर गइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा शब्द प्रकाशन वा प्रसारण भन्ने मात्रै परेको थियो भेगमा। त्यो भेग वर्डले गर्दाखेरि इमेल भनेको त न प्रकाशन हुने कुरा हो न त प्रसारण हुने कुरा हो, त्यो व्यक्तिगत रूपमा आफूले प्राप्त गर्ने कुरा हो। यसलाई त कहीँ समेटेकै छैन भन्ने आधारमा छुट्यो। त्यसकारणले त्यसैले मैले भनेको यो अहिलेको जुन सेक्सुअल हरासमेन्ट एट वर्क प्लेस जुन प्रिभेन्सन एक्ट छ, यो प्रिभेन्सन एक्टले पहिलो कुरा फर्मल एरियालाई मात्रै कभर गरेको छ। वाट अबाउट इन्फर्मल सेक्टर? त्यहाँ काम गर्ने महिलाहरू, त्यहाँ काम गर्ने पुरुषहरू, त्यहाँ काम गर्ने वर्करहरू अझ बढी भल्नरेबल ग्रुप हुन्। उहाँहरूको सुरक्षाको कुरा कहाँनिर छ? र यसले जति गरेको छ यसमै पनि के भनेको छ भन्दाखेरि, अब तपाईँहरूलाई एउटा एकदम फन्नी कुरा, यो एक्टमै भएको फन्नी कुरा म सुनाउँछु, तपाईँहरूलाई फन्नी लाग्छ लाग्दैन? मलाई त हरेक पटक पढ्ने बेला फन्नी लाग्छ यो कुरा। यसले उजुरीकर्ताको संरक्षण भन्छ, प्रोटेक्सन अफ भिक्टिमको हेडिङ दिएर के भन्छ भन्दाखेरि, संरक्षण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि, म्यानेजर त्यो गुनासो सुनिसकेपछि अनि उसले के गर्न सक्छ त उजुरीकर्तालाई संरक्षण गर्नको लागि भन्दा, त्यो जो प्रपिटेटर हो, जो अक्युज्ड हो, त्यो अक्युजलाई चाहिँ सरुवा गरेर क्या। इट मिन्स होइन, नेगेटिभली गाइड भएको होइन म, तर देखेको तितो सत्य चाहिँ त्यही नै हो कि। इट मिन्स तिमीले यहाँ गऱ्यौ, अब अर्को ठाउँमा जाऊ, अर्को ठाउँमा गर। त्यो उजुरीकर्ताको प्रिभेन्सन कसरी भयो? उजुरीकर्ताको संरक्षण कसरी हुन सक्छ? त्यो त जसले गर्यो त्यो कार्य, पीडक, त्यो पीडकको प्रमोसन हो। त्यहाँनिर कहीँनिर पनि उसको ग्रेड रोक्का, उसको तलब रोक्का, उसलाई चाहिँ विभागीय कारबाहीका कुराहरू केही पनि कुराहरू छैनन्। केही पनि नहुँदाखेरि अनि कुन आधारमा, अघि बिन्दाजीले भन्नुभयो जस्तो र हाम्रो प्रजनाजीले भन्नुभयो जस्तो, त्यो रिपोर्टिङ गर्ने स्तरसम्म जानको लागि पनि धेरै नै कठिनाइहरू हुन्छ। अनि त्यो कठिनाइको आधारमा त्यो सबै च्यालेन्जेसहरूलाई खेपेर म लड्छु भनेर सबै कुरा गुमाएर गर्दाखेरि त म एक्लै एउटा इन्डिभिजुअल मात्रै नभएर मसँग गाँसिएका पनि त अरू धेरै हुन्छन्। हरेक कुराले मलाई नै अफेक्ट गर्न थाल्छ त्यस पछाडि। त्यसैले मैले आँट गर्दिनँ भन्ने आउँछ कि अन्तिममा।
Thank you, Sushma ji. Looks like a very, very hard process. And I think it is a bitter reality that gender, workplace harassment, the female gender is definitely more vulnerable, especially in our part of the world. Like the cases are so varied, but I think all of them were female related. And ultimately, perpetrator like there are a lot of loopholes, and if a perpetrator actually wants to do something or to harass women on a regular, I mean, I think it has to be a mental but I really don't know how to put it more, but it has to be a mental affliction or something, imbalance, which wants a person to kind of affect another person in such an abusive way. Having said that, now when we come to the organization level, Mero Prashna Saini Bindaji and both of you Prajnaji lai is organizational level ma chaini hamle kasari, like there are a lot of HR people here. So how do we actually, okay, so the law is not really in place. We may say that we have zero tolerance policies. The policies might remain. मैले धेरै cases मा देखा छु, people don't even read the employee handbook. They don't know what are the policies that are actually their companies are guided by. So यो स्थितिमा चाहिँ नि how, what is the role of the HR manager, or what is the role of the HR department in ensuring that यो यस्तो नहोस् पनि, plus people are aware that what are the things that can go against them भन्ने कुरामा. Thank you. I think after Sushmaji's strong remarks on it's basically Ujuriko Kramma. What I would like to share is I think little bit of sharing on because it's all about workplace harassment. So I think it is also important for us to better understand the terminologies. There are different terminologies, right? Harassment, भन्ने एउटा भयो, sexual harassment भन्ने अर्को भयो, र sexual exploitation पनि आउनु सक्छ, जुन extent को example दिनु भयो नि, त्यो चाहिँ sexual exploitation मा आउने भयो के. So it's not only workplace harassment in general term covers, or under that there are many type of harassment. So harassment is just like Prajanjili agi भन्नुभयो, even if I am shouting at my staff who are working under me, under my supervision, then that's harassment. हैन मैले चाहिँ आफ्नो स्टाफलाई चाहिँ म एकदमै ओभरलोड दिन्छु काम, त्यो पनि harassment को भित्र पर्छ के, त्यो definition भित्र. So हामी आफैले internalize गरौँ, let's internalize ourselves in the course of our work day to day, because of lot of work, lot of sometimes we have to do multiple tasking. So sometimes we may have shouted, we may have said, okay, you have to do in addition to what is in your TOR. So त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन. Organization based मा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि मलाई के पनि लाग्छ भने when we are talking about the workplace harassment, it's not about our intent. It is also important. I think in our discussion it has to come. Even if it is not my intention to upset anyone, even if it is not in my intention to harass anyone, but if its impact is that कसैले मैले गरेको व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ अरु चाहिँ harass feel गर्छ, अरु चाहिँ discriminated feel गर्छ भने that's workplace harassment. So we have to keep that also in mind. अनि अर्को चाहिँ मैले just before going to your exact question on के गर्नु सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो power dynamics लाई चाहिँ अलिकति अझै हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Why all this is happening? किन only females? Why most of the cases are of females? That we have to analyze. But having said that, it is not only the case that males harassment को शिकार हुन्नन् भन्ने पनि हुन्छ, उहाँहरू पनि हुन्छ र उहाँहरूको नम्बर चाहिँ लो भएको कारणले गर्दाखेरि नम्बर त फिमेलको पनि लो छ, तर कम्प्यारेटिभली अझै लो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले भनौँ न तपाईले डिल गर्दाखेरि कहिले मेलले म सेक्सुअली हरास भए भन्ने कुरा एड्रेस गर्नु भएको छ त छैन हैन नेपालको केसमा, तर मिनिमल हैन. सो हजुर recently तपाईले हेर्नु भयो होला हैन, there is a news which was published on 12th or 13th of March, very recently. It is about Google paid I don't know $30+ million for a executive who was blamed for sexual harassment. So why this was done? Why the company took this initiative? It's basically company ले चाहिँ name र fame लाई चाहिँ जोगाउनुको लागि चाहिँ perpetrator लाई पनि protect गरेर उलाई चाहिँ एउटा सेफ प्याकेज दिएर चाहिँ he was
सेन्ट हैन सो त्यो पनि फर बिग कम्पनीज त्यो पनि आउने रहेछ सो गोइङ ब्याक चारुजी अलिकति के गर्नु सकिन्छ के चाहिँ स्टेप्सहरू लिनु सकिन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अलिकति युएनडिपीले चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा मैले सेयर गर्न चाहेँ होइन अपार्ट फ्रम लाइक अरू युएन एजेन्सीको भन्दा पनि As I was referring in the beginning, like UNDP को administratorले चाहिँ now he has taken this firm stance that he will make a workplace UNDP as a zero tolerance place for sexual harassment and any kind of harassment है अनि it was started हाम्रो policy धेरै अगाडिदेखि थियो तर policy हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ केसेसहरू छन् तर रिपोर्ट हुन्न किन भनेर हेर्नुको लागि केही समय लाग्यो सर्टेन रिसर्च सर्वेसहरू गर्दाखेरि चाहिँ द सेम क्वेसन फिमेल्स एन्ड इभन सम मेल्स दे डोन्ट फिल कम्फर्टेबल टु रिपोर्ट बिकज अफ भेरियस रिजन्स विच आई सेड अर्लियर सो अहिले चाहिँ के गर्नु दे आर नम्बर अफ मेकानिजम्स इस्टाब्लिस एउटा चाहिँ वी हेभ अ ब्रडर पोलिसी द्याट्स वान सेकेन्डली वी हेभ टु डेभलप आवर ओन नेसनलाइज पोलिसी मिनिङ लाइक द ग्लोबल एस्पेक्टमा जुन कुराहरू राखेको छ द्याट मे नट बी applicable as it is at the UNDP Nepal. So we have to actually contextualize it for Nepal. त्यसरी चाहिँ हामीले पोलिसी बनाएको छौँ देयर 2-3 मेकानिजम एउटा चाहिँ तपाईँको एकदमै फ्रेन्डली वेमा वेन एभर आई फेल द्याट ओ समन इज साउटिङ एट मी अर गिभिङ टु मच अफ वर्क अर सेक्सुअली हेरेस भइरहेछ अब सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्सहरू पास गरिरहेछ भने अन द स्पट हैन हामीले चाहिँ यो करेज गर्नुपर्ने हुन्छ जो भिक्टिम छ उसले चाहिँ यो करेज गर्नु पर्यो कि सरी आई डोन्ट लाइक दिस कमेन्ट अर सरी आई डोन्ट लाइक दिस रिमार्क्स अर वाट एभर हैन त्यो चाहिँ भन्नु सक्नु पर्यो त्यो एउटा कुरा भयो तर त्यो अवस्था कम नै होला कसैले भन्नु सक्नुहुन्न अथवा त्यो भनौँ न अर्गनाइजेसनमा हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ अघि हामीले छलफल गरे जस्तै त्यो सेफ फिल गर्दैन त्यति एन्करेज फिल गर्दैन भने चाहिँ वाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स वाट आर द प्रोसेसेस भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अ मेकानिजम अफ क्रिएटिङ लाइक सम फोकल पोइन्ट्स हैन केही व्यक्तिलाई चाहिँ फोकल पोइन्ट्सको रूपमा पनि असाइन गरेको छ युएनडिपी नेपालमा सेकेन्डली तपाईँले इट इज नट अलवेज द म्यानेजर हु ह्यारेसेस हो कि न मान्नुहुन्छ लौ न सुनौँ न तपाईँहरूको पनि के पर्सपेक्टिभ छ इट इज नट अलवेज द म्यानेजर्स हु ह्यारेस मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न समटाइम्स इट मे बी कलिग्स पेयर्स त्यहाँबाट पनि हुनसक्छ नि त होइन सो इफ यु फिल कम्फर्टेबल टु सेयर विथ यर म्यानेजर द म्यानेजर कुड बी मेल अर फिमेल हुएभर होइन म्यानेजरसँग गएर चाहिँ तपाईँहरूले कुरा राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको पोलिसीमा चाहिँ हाम्रो छ र हाम्रो त्यो प्र्याक्टिस भइरहेको त्यो एउटा भयो अर्को चाहिँ के पनि छ भने लाइक यु क्यान फाइन्ड अ भेरी कन्फिडेन्ट पर्सन कन्फिडेन्ट इन अ सेन्स द्याट जससँग चाहिँ तपाईँले कुरा राख्नु भएपछि त्यो चाहिँ उसले अरूलाई स्प्रेड गर्ने होइन कि तपाईँको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने फेसिलिटेट गर्ने अ काइन्ड अफ मिडिएटर त्यस्तो खालको चाहिँ व्यक्ति तपाईँले अमङ द कलिग्स आइडेन्टिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्नु सक्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यु क्यान ब्रिङ द्याट पर्सन इन कन्फिडेन्स होइन देन take and go through the different processes after that. र फाइनल भनेको चाहिँ लाइक यु डिरेक्टली गो टु द फर्मल mechanism which is reporting, direct reporting. So we have 2-3 layers meaning 2-3 units who addresses different kind of like harassment cases. Sexual harassment or abuse of authority छ भने चाहिँ हाम्रो फरक छ. It's only harassment छ भने चाहिँ हाम्रो फरक खालको युनिटले चाहिँ एड्रेस गर्छ. यो सँगसँगै अहिले लेटली 2018 बाट चाहिँ what we have also started is 24-hour helpline. So anyone, because for us UNDP staff it's not, there are different layers of like contract modality, you know? So it's not only fixed term, but any staff who is working with UNDP as IC contract holder, as consultant, as UNV, you know, उहाँहरूले पनि त्यस्तो खालको situation face गर्नु भएको छ भने they can also report. So it's a 24-hour helpline छ. Counseling services, you have to provide that. Right? Counseling services is very important. त्यो पनि राख्नु पर्ने हुन्छ र राखेको पनि हाम्रोमा छ.
अब एउटा चाहिँ मलाई के पनि सेयर गर्नु मन लाग्यो भने अघि डेफिनेसनको कुरा गर्दाखेरि सुषमाजीले सेयर गर्नुभएको थियो वर्क प्लेस भनेको चाहिँ रेजिस्टर्ड हैन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले उ गरेको थियो हाम्रोमा चाहिँ युएनडिपीको केसमा चाहिँ के छ भने आइएम अ युएनडिपी स्टाफ मैले चाहिँ म हलिडेमा जाँदाखेरि मैले कसैलाई हेरास गर्छु कसैलाई चाहिँ सेक्सुअली हेरासमेन्ट गरेको फिल गर्छ मेरो बिहेभियरले गर्दाखेरि भने त्यो पनि वर्क प्लेस भनेको चाहिँ म जहाँ गए पनि म बिदामा भए पनि इभन इफ आई एम अन लिभ अन लाइक मेडिकल लिभ वाट एभर होइन वर्क प्लेस इज नट ओन्ली द प्रिमाइसेस अफ युएन हाउस द्याट इज वान सेकेन्डली देयर इज नो टाइम लिमिट so anyone who faces or who feels that because of my behavior, because of my interactions, the person is like in terms of like harassment को definition भित्र पर्ने खालको उहाँलाई लाग्छ भने he or she or any person can report even if it is after 3 years or 4 years. So no time limit. अरूले देखेर पनि रिपोर्ट गर्नु सक्छ जस्तो म चाहिँ एकदमै मेरो स्टाफलाई चाहिँ एकदमै कराएर भन्छु छिटो काम गर र तिमीले गरेन भने यु क्यानट गो होम भन्ने जस्तो खालको कुनै मैले कमेन्ट पास गरेँ भने इफ समन लाइक प्रजाजी सुषमाजी कोही छेउछाउ सुन्नुभयो त्यस्तो खालको भने दे क्यान इन्टरभिन हैन इन्टरभिन गरेर भएन भने दे क्यान अल्सो रिपोर्ट सो इट्स बेसिकली त्यो एउटा पनि प्रोसेस राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो राख्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क it is not only about only victim or the survivors should report, but anyone can report. Or sometimes even if I don't want to disclose my name, but I want to report the case, then I can also do. These are some of the mechanisms which I think it's not only for the UN agencies, but any organization who is basically like having number of like staffs who has to manage and providing services should have these are some initiatives, but of course there could be many more ways of addressing sexual harassment and workplace harassment. Thank you. Thank you. Prajana ji, I just want to take this question slightly different. While Binda ji only extensively she's explained to us, so I just want to give it a slightly more twist. मेरो प्रश्न चाहिँ नि अब is so best practices to bhayihalyo or what can be done is there, but in your course of experience on the subject, why do you think certain people are more vulnerable to harassment than to others? Are there certain traits which make you more vulnerable to be harassed? And also, could it also be some simple things like the way you dress? Like a lot of women get this a lot of times. If you're dressed like this, what do you expect? Or certain organizations, they expect their staff, especially the women's staff, to dress in really short and uncomfortable skirts as part of the uniform culture. So that is one question. And also, the role of gender again, coming back to gender, so does it make you less of a man to report that you're being harassed, for example? Because we read a lot, you have the sugar mommy syndrome, there are a lot of things happening, right? So if we could have your inputs on that. First and foremost, but I'll just go back to what Bindaji was saying. A lot of what UNDP is doing here also does the same thing. Right. Type and any organization can do. Jun Charujile bhannunदैछ कि vulnerability को जुन कुरा आउँछ हैन, yes, there are certain aspects which do make you more vulnerable है. हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने definitely being a female एउटा vulnerability त्यहाँ नै पनि आउँछ. Not because of way you dress or whatever, but because of the way our culture has put us in right now. हैन, हाम्रो status को कुराले नै त्यस्तो छ. अनि अर्को चाहिँ के हो भने maybe there are other forms. Power dynamics को कुरा आयो. Power dynamics plays a huge role. हैन, जसको चाहिँ power छ, जसले चाहिँ influence गर्ने उसको धेरै शक्ति छ, उहाँहरूले definitely they have a higher like the hold on harassing people, if they misuse their power, of course. त्यो एउटा भयो. अनि अर्को, maybe there are so many forms. So हाम्रो केयरमा चाहिँ we value a lot on diversity, हैन? So diversity is not just male, female, and
के अरे यो डिफ्रेन्ट हाइराकिज मात्रै नभएर मेबी अल्सो थिङ्क अबाउट disabilities, people who have disabilities and people who do not. Sometimes it may be physical disabilities, जो चाहिँ दिखाइदिन्छ बाहिर, तर there may be other forms of disability that we as HR managers or supervisors are not looking at. त्यो कुराहरू पनि being, I think HR र एउटा supervisor, त्यो managers भएको कारणले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई याद गर्नु चाहिँ I think it's very important एउटा So vulnerability चाहिँ त्यहाँबाट धेरै आउँछ जस्तो लाग्छ, like various cases. But going back तपाईहरुलाई लाइक हामी सबैलाई चाहिँ केले चाहिँ तपाईलाई शक्ति दिन्छ भने यो policies again I'll go back to policies कि तपाईको policies ले के भन्छ, तपाईको policy लाई तपाईले implement गर्ने के गरिरहनु भएको छ, how strong have you been in implementing those policies. Complaint handling को various mechanisms जुन बिन्दाजीले भन्नुभयो त्यस्तै किसिमको हाम्रो पनि various forms छ whistle blower देखि लिएर anonymous देखि लिएर चिट्ठी directly to CD HR विभिन्न forums हरू छ, but yet people may not come to us why भन्दाखेरि फेरि त्यही हो fear of retaliation हरुको कुरा फेरि आउँछ, but त्यो fear र त्यो trust लाई बढाउने के गर्ने त. I think HR has a huge role in that, in how do you how do you develop your culture. तपाईको अर्गनाइजेसनमा यहाँहरुले के गर्नु भएको छ या के इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको स्टाफहरु they have trust in you. Okay, मैले यहाँ भने भने त हुँदो रहेछ है यस्तो भन्ने एक दुईवटा एभिडेन्सहरु देखाइदिनुस् अनि I think people will start coming out of that their shells Me Too movement you've seen, so many things have come up now अब हामीले नचिताएको नसोचेको चीजहरु पनि या मान्छेहरु पनि they've been like framed in the Me Too movement मा So त्यो कुराहरुले चाहिँ I think like again coming back to culture नै म भन्छु यहाँहरुको आफ्नो organizational culture लाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी like how do you kind of implement your policies त्यसमा चाहिँ भर पर्छ. अनि if I can just add जुन अघिको जुन questions थियो नि in addition to whatever Bindaji has said, हामीले चाहिँ के पनि गरिरहेछ भने चाहिँ because we need to make people accountable so तपाईले पनि भन्नुभयो कि people don't read their manuals नि employee handbook पढ्दैन पछि केही भयो भने यस्तो थियो त ए ला मलाई त थाहै थिएन त्यो त मलाई पढेकै थिएन भन्ने कुराहरु हुन्छ भनेर नै हाम्रो चाहिँ first right from the recruitment stage, त्यो पनि recruitment भन्दा application, when somebody applies in our organization they have to click on a box which states कि म यो चाहिँ हामी PSEA भन्छौं PSHEA भन्छौं prevention of sexual harassment exploitation and abuse भनेर एउटा paragraph छ, they have to click on it and say कि yes म बुझे यो बुझे अनि म केयरमा जोइन गरे भने चाहिँ म यसलाई फलो गर्छु भन्ने right from the time they apply. Applicationहरु चाहिँ सकेर पछि when you are facing the interviews, final top 3 मा तपाई आएर interviews face गर्नु पर्यो भने एउटा question will always be there on how you see harassment, how do you see discrimination and exploitation and all that अनि पछि तपाई select हुनु भएपछि तपाईको reference check मा पनि one question is definitely there to ask कि has this person ever been accused of or been involved in any kind of these like harassment cases भन्ने कुराहरु छ. So I think हामी चाहिँ prevention is better than cure भन्छ नि सबैले. So we have to start पहिला देखिकै कि कोही साथीलाई चाहिँ अब maybe एकदम knowledge चाहिँ केही नहोला तर ए ओके हाम्रो अर्गनाइजेसनमा अप्लाई गर्नु खरि ए यस्तो कुराहरु पनि सोध्दै रहेछ है अलिकति सिरियस रहेछ है भन्ने कुराहरु. Once they join orientation हुन्छ, orientation HR policies and departments मात्रै नभएर one day मा half a day gender equity diversity, half a day PSEA. So exploitation, harassment, abuse को कुराहरुको orientation, policies, what they can do, what they cannot do, complaint mechanisms and all that and plus they have to sign. Everybody has to sign. So that sign गरेपछि we always say look हामीले आज जे भनिरहेछौं तपाईहरुलाई तपाईहरुले साइन गर्नु भएको छ है, that means you agree तपाईहरुलाई थाहा छ भन्ने कुराहरु. So I think those things are there and policies मा up to termination भनेको छ नि त हामीले policies लाई strong जुन कानुनी रूपमा कतिवटा ग्याप्सहरु भए तापनि हामीले आफ्नो organization policy त strong बनाउन सक्यौ नि त. And I think labor law has helped a little. आजकल labor law मा पनि termination को एउटा clause चाहिँ harassment मा पनि हुन्छ भन्ने एउटा छ. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think that's also a big part. Thank you so much.
Before I open the floor for questions, I'd just like to ask Sushma ji, being on the legal thing, what about people abusing this? अब उल्टो गर्दाखेरि चाहिँ नि सपोज मैले कसैसँग बदला लिनु छ भने एन्ड आई लाइक काइन्ड अफ युज दिस हुन्छ नि एन्ड आई नो द्याट लिगली मैले 10,000 हो कि कतिको फाइन तिरेर म यसबाट छुटकारा पाउँछु बट एट द सेम टाइम मैले त्यो मान्छेलाई त एक किसिमले उसको परिवारमा शङ्का क्रिएट गरे हुन्छ यु नो पब्लिकली ही अर सी हेज बिन रियली ब्याडली अफेक्टेड सो यसको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले युएनडिपीको पोलिसी अनि केयरको पोलिसी सुनिसकेपछि हुनुपर्ने चाहिँ त्यो हो तर नेपालको कानुनमा चाहिँ त्यो कुराहरू छैन त्यस कारणले अर्गनाइजेसन लेभलमा यहाँहरूले नै आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई कसरी सबैभन्दा राम्रो र एउटा स्वस्थ काम गर्ने एउटा स्वस्थ वातावरण चाहिँ दिने भन्ने कुरा यहाँहरूकै हातमा हुन्छ सबै एचआर यो लेभलमा हुनुभएकोहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तर अब जस्तो कसैले चाहिँ अब त्यो रिभेन्जको हिसाबले पनि गर्न सक्छ तर लाइक लले पनि के भन्छ भन्दाखेरि त्यो उजुरीकर्ताको संरक्षणभित्रै पनि त्यो कुराहरू छ उजुरी गरेकै कारणबाट चाहिँ कसैलाई जबबाट निष्कासन गरिने छैन भनेर भनेको छ तर झुट्टा उजुरी गर्यो भने चाहिँ उसलाई नै फाइन गर्ने अवस्थाहरू पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको अवस्था भएको हुनाले मैले फेरि पनि चारुजीलाई भने जस्तो मैले अघि जुन एक्जाम्पल दिएँ त्यो एक्जाम्पलले देखिने गरेर डाइरेक्ट त छैन कसैले केही गरेको छैन तर इन्डाइरेक्टली त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै उसको लागि सपोर्टिभ छैन क्या सो त्यो खालको कुराहरू अनि म एज एन इन्डिभिजुअल म कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको छु सपोज म एफडब्ल्युएलईमा काम गरिरहेको छु र म एफडब्ल्युएलईभित्र छिर्दाखेरि नै मलाई त्यो खालको त्रासदी उत्पन्न हुन्छ त्यो खालको डर उत्पन्न हुन्छ अरे फेरि म आएर 8 घन्टा यो ठाउँमा मैले स्पेन्ड गर्नुपर्ने कसरी भन्ने अवस्था हुन्छ भने त मैले आफ्नो बेस्ट त दिनै सक्दिनँ त्यहाँ अनि त्यसकारण मसँग एउटै मात्रै अप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि छोड जाऊ भन्ने अप्सन हुन्छ मेरै चोइसमा पनि त्यो अब चोइस भन्ने कि मलाई त्यो कम्पेल गरिएको भनेर भन्ने त्यो कुरा मैले प्रुभ पनि गर्न सक्दैन अनि एक्टले के भन्छ भन्दाखेरि प्रमाण सहित उजुरी दिन जानुपर्छ भन्दा मैले कसरी प्रमाण दिनु त्यो कुराहरू त्यो कुराहरूले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ राइट थ्याङ्क यू I'd also like to let you know that there is an app that was created about a year and a half ago. Nidar bhanne euta app चाहिँ नि create भएको थियो and basically it's a reporting tool for reporting sexual violence or violence against women. Unfortunately, we don't have one for men, but I think that can wait. So having said that, I would really like the men and the women in this room to kind of ask any questions if they have to either of our panelists. Please identify yourselves, make the question short and precise, and please identify the panelist you want an answer from. Okay, can I be this first one? Right, I'm here. I've been the one asking most of the question in the session. Right, sexual harassment. In fact, I've been giving sexual harassment training a lot in my organizations. So having said that, sometimes I feel like I've been harassed. So, and it's very common in multinational companies. Just say hotels, more hotels, but belong to like Radisson, Hyatt, earlier Marriott. So I've been in a lot of multinational companies. So it's a compliance and a mandatory training. And I urge and request all the national companies, compliance or policy group and I'm sure there has been a lot of such harassment in the workplace, and that is the reason why multinational companies have made this mandatory. That's the reason why actually. र अलिकति म सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु harassment को मैले बुझेको र मैले ट्रेनिङ गर्दाखेरि anything which is not welcoming is termed as harassment, and anything which is not wanted or unwanted is harassment. As simple as that. धेरै किसिमको हुन्छ म्यामले भन्नुभयो. So my concern is like Nepalese context मा अहिले अब यो टर्मिनेसन पनि कुरा आयो तर this is not really been compliant.
by the organizations. So what is the role from government sector बाट त्यो compliance भइरहेछ कि छैन, seriousness कतिको continuity छ र government भन्दा यो government agencies या government organizationsहरुमा यसको कतिको compliance छ, त्यो पनि very important part छ. So can you please clarify on this part? मलाई लाग्छ यो प्रश्न मेरै लाग्यो होला. गभर्मेन्ट लेभलमा पोलिसी त केही अफिसहरूमा भएको मैले पाएको छु र गभर्मेन्ट सेक्टरमा दर्ता गरेर आउँदाखेरि चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्टको पोलिसीहरू ल्याउने भन्ने अहिले अलमोस्ट अब म्यान्डेटरी जस्तो भइरहेको छ, ल्याउन चाहिँ ल्याएको अवस्थाहरू छ. तर अब यो तरले चाहिँ सबै कुराहरू लथालिङ्ग पार्छ होइन. अनि निरीक्षण अनुगमन गर्ने कुराहरू छ ऐनमा पनि. त्यो निरीक्षण अनुगमन गरेर व्यवस्थापकलाई चाहिँ सुझाव दिने, प्रतिवेदन दिने, अनि व्यवस्थापकले आफ्नो रिपोर्टिङ चाहिँ टाइमली रिपोर्टिङहरू चाहिँ गर्ने भन्ने व्यवस्थाहरू छ. तर त्यसका बावजुद यो हुने गरेको चाहिँ छैन. नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै के हो भने चाहे तपाईँले सेक्सुअल हरासमेन्ट एट वर्क प्लेसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू कुनै खालको ल इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्नुहोस्, कुनै पनि प्रोभिजन ल इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो संवेदनशीलतै छैन कि, त्यो सेन्सिटिभिटी, त्यो सिभियरिटी फिल गर्ने व्यक्ति नै भेट्दैनौँ हामीले. एउटा सामान्य फेरि अर्को इक्जाम्पल दिएँ मैले. प्रहरीमा फेसबुकमा फेक आइडी गराएर के भन्छ कन्टिन्यू हरास गरेको आफ्नै स्कुलको साथीले कन्टिन्यू हरास गरेको रहेछ. पहिला त्यो थाहा भएन, अनि यसरी चाहिँ कन्टिन्यू यो को हो त्यो थाहा छैन, मैले चिन्ता पनि चिन्दैन. अब 9 क्लासमा पढ्ने केटीलाई हस्बेन्ड वाइफ भनेर आफ्नो फोटोसँग त्यो केटीको फोटो राखेर के भन्छ पब्लिस गरिदिरहेछ फेसबुकमा. अनि त्यो आइसकेपछि ऊ आफ्नो मम्मीसँग प्रहरीमा जाँदाखेरि प्रहरीले के भन्यो, टेकु प्रहरीबाट आएको जवाफ, त्यो फेसबुक भनेको त्यसो भए त्यो फेसबुकलाई नै एउटा इमेल लेखेर पठाइदियो, नोटिस लेखेर पठाइदिनु, ब्लक गरिदिन्छ, सकिगयो नि. त्यो मान्छेलाई ब्लक गरे तिमीलाई टाउको दुखाइ नै हुँदैन. त्यो केटी जो चाहिँ जसको त्यो फेक आइडी क्रिएट गरेर जसले उसलाई चाहिँ हरास गरिरहेछ, ऊ त्यो जवाफको लागि गएको होइन नि प्रहरीसम्म. उसलाई त्यो कुरा थाहा थियो होला नि त पहिले नै. त्यसपछि ऊ सँगसँगै गएको उसले आफ्नो आन्टी र आफ्नो ममलाई दुईजनालाई लिएर गएको थियो. आन्टी पनि चुप लाएर बस्नु भएको रहेछ त्यति बेलासम्म. त्यस पछाडि आन्टीले म लयर हो भनेर भनिसकेपछि ए हो म्याम अघि नै भन्नुभयो हुन्थ्यो नि, भइहाल्छ नि भनेर तुरुन्तै त्यसलाई एड्रेस गरेछ. भने कति व्यक्तिहरू आफ्नो साथमा लयर लिएर हरेक प्रहरी अथवा हरेक निकायमा जान सक्षम छन्, भ्याउँछन्. त्यो त्यसरी पनि हेर्नु पर्यो. अघि जुन पावर एक्सर्साइजको कुराहरू आयो होइन, धेरै फरक पार्छ. अनि यो लमा भएको एउटा ल्याकुना नै के हो भन्दाखेरि प्रेमिसेसभित्र, वर्क प्लेस प्रेमिसेसभित्र हुनुपर्छ घटना, अनि मात्रै वर्क प्लेस हेरासमेन्ट मानिन्छ. कलिग्सहरू त्यो अफिसकै त्यो अर्गनाइजेसनकै काममा बाहिर गएका हुन सक्छन्. एउटा कलिग्सले अर्को कलिग्समाथि चाहिँ दुर्व्यवहार गर्न सक्छ, अनि अथवा कर्मचारी चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनकै काममा बाहिर कुनै जिल्लामा बाहिर कुनै होटलमा कार्यक्रम गरिरहेको हुनसक्छ. त्यति बेलामा चाहिँ त्यहाँ आफ्ना आएका सहभागीहरूलाई गऱ्यो भने चाहिँ के मान्ने त्यसलाई यो वर्क प्लेस हरासमेन्टले कभर गर्दैन नेपालको लले. अनि त्यो बेलामा हरासमेन्ट भयो भने जानुपर्छ कहाँ भन्दाखेरि फेरि त्यो क्रिमिनल कोड अन्तर्गतको सेक्सुअल हरासमेन्टमा. अनि क्रिमिनल कोड अन्तर्गतको सेक्सुअल हरासमेन्टमा जाने बित्तिकै त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा कसैले आफ्नो पति वा पत्नीलाई उसको मन्जुरी बिना, पति र पत्नीलाई चाहिँ मन्जुरी बिना पनि हरास गर्न पाइयो के. लाइक लले नै सेक्सुअली हरास गर, तिमी आफ्नो पति र पत्नीको लागि चाहिँ सेक्सुअली हरास गर्न तिमीलाई छुट छ भन्ने खालको प्रोभिजन छ. हामी ह्युमन राइटको कुरा गर्दा मेरो पतिले मेरो इच्छा विरुद्ध मलाई कुनै मनै नपर्ने कुराहरू चाहिँ उसले गरेको कुराहरू चाहिँ मैले सहनै पर्छ भन्ने, अथवा मैले ऊ प्रति गरेको कुराहरू चाहिँ उसले सहनै पर्छ भन्ने बाध्यता किन? के का लागि यो लाइसेन्स? स्टार्टिङबाटै त्यो खालको हुन्छ. सेक्सुअल हरासमेन्टमा जस्तो रेपमा चाहिँ कुनै
फिमेल नै भिक्टिम हुन्छ भन्ने अज्युम्सन गरेको छ लले, तर सेक्सुअल हरासमेन्टमा भिक्टिम चाहिँ मेल फिमेल दुइटै हुनसक्छ भन्ने खालको अज्युम गरेको छ, तर त्यसका बावजुद पनि ल्याकुनाजहरू धेरै छन्। मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ सुषमाज्यूलाई कन्सेन्टको कुरा उठाउन लागेको थिएँ, उठिहाल्यो। सुषमाज्यूलाई एउटा चाहिँ के कुरा छ भने अहिले सेक्सुअल हरासमेन्टको थुप्रै निस्किँदाखेरि चाहिँ एकदम सामान्य वर्क प्लेसको रिलेटेड भएको हुनाले आइएलओको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ महिला पुरुष अथवा अरू कुनै लिङ्गीलाई चाहिँ कुनै काम गर्नबाट वञ्चित गराउनु पनि उहाँको जेन्डरको बेसिसमा गराउनुलाई पनि सेक्सुअल हरासमेन्टको डेफिनेसनभित्र छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ कानुनमा पनि समेटिएको कुरा आएन, अहिले पनि आएन। मेरो दोस्रो प्रश्न पनि सकिहाल्छु। अनि अर्को केयर नेपालसँग रिलेटेड क्वेसन छ। जस्तो आइएलओमा चाहिँ भनेको छ, डकुमेन्टै गरेछ कि यो सेक्सुअल हरासमेन्टसँग रिलेटेड फर्मुलेट गर्ने फर्स्ट अर्गनाइजेसन चाहिँ हयात रिजेन्सी भनेर 2004 मा रिपोर्टिङ गरेको थियौँ। यहाँहरूको केयर नेपालमा चाहिँ कहिलेबाट यो जुन खालको तपाईँको फर्मदेखि रिक्रुटमेन्टको स्टार्टिङ पिरियडदेखि गर्ने भनेको सुरु गर्नुभएको थियो होला? थ्याङ्क यू। यो मैले आइएलओले त्यो गरेको छ, तर मैले सुरुमै चारुजीले मलाई स्टार्ट गर्दाखेरि मैले डेफिनेसन भनेको थिएँ यहाँहरूलाई। त्यस कारणले त्यो काम गर्नबाट रोक्नका लागि जेन्डरका आधारमा गरिएको उसलाई चाहिँ यौनजन्य आशयले गरेको हुनुपर्छ। लाइक यौनजन्य आशयले गरेको हो भन्ने कुरा तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ? आयो। होइन मलाई म महिला भएको कारणले वञ्चित गर्यो भन्नुहुन्छ? आएन। हजुर, अनि जुन उहाँको प्रश्न थियो केयरकोमा पोलिसिज, जुन ह्यारेसमेन्टको पोलिसिज 1990s देखिकै हो, तर जुन यो रिक्रुटमेन्टको जुन स्पेसिफिकली भन्नुभयो त्यो चाहिँ हामीले 2017 को एन्डदेखिको चाहिँ सुरु गरेको हो। अनि अहिले अब जुन वर्क प्लेसको कुरा छ नि, अहिले आइएलओ कन्भेन्सनमा पनि भइरहेछ कि त्यो जुन यो इन्फर्मल वर्किङ सेक्टर्समा पनि, बिकज अब केयर लगायत अरू पनि जुन प्राइभेट कम्पनीहरू पनि हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ होला, या एग्रिकल्चरल वर्कर्स जुन हामी समुदायमा गएर फिल्डमा काम गर्ने, त्यो जुन इन्फर्मल वर्किङ सेक्टर छ त्यसलाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ इट सुड गभर्न भन्ने खाले कुराहरू चाहिँ भइरहेको हो। We'll take the last question. I give example and you have to give answer. There is a one case of office dating. There is a one case of office dating, of course, and all office other members are well aware about the case of office dating between one boy and girl. And they used to go out. All of a sudden there is a breakup. And next day the girl came to the HR head and made a complaint about the sexual harassment. How you deal it? सर फेरि पनि मैले अगाडि सुरुमै भनेको सेन्टेन्स चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्छ होला। विदाउट कन्सेन्ट भन्छ। विदाउट कन्सेन्टले के कुरा बुझाउँछ भन्दा उसले आफ्नो एकदम स्वेच्छाले मन्जुरी सहित खुसी साथ गरेको कुरालाई, एक्सेप्ट गरेको कुरालाई, त्यही इन्सिडेन्टलाई चाहिँ पछि गएर उसको ब्रेकअप पछाडि एचआरमा आएर उसले रिपोर्टिङ गर्न सकेन। तर तिमी त मेरो गर्लफ्रेन्ड हो नि, 2 घन्टा अगाडिसम्म तिमी मसँग थियौ नि त, अहिले चाहिँ मैले छुँदा तिमीलाई आपत्ति भनेर गर्छ भने त्यो चाहिँ पर्छ सर। त्यस कारणले कन्सेन्ट के हो भन्ने कुरा हो। 2 घन्टा अगाडिसम्म चारुजी र म चाहिँ जे गरिरहेथ्यौँ त्यो हाम्रो कन्सेन्टमा गरिरहेथ्यौँ। तर 2 घन्टा अगाडिसम्म गरेको कुरालाई, त्यो कन्सेन्टमा गरेको कुरालाई, तर त्यस पछाडि चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो काममा आयौँ। त्यस पछाडि त मलाई कुनै कुराहरू गर्नको लागि, त्यही खालको क्रियाकलाप दोहोऱ्याउनको लागि मन नहुन सक्छ नि। म डेटिङमै भए पनि, अर्थको अनर्थ नलागोस् फेरि चारुजी र म डेटिङमा भए पनि भन्दै, एक्ज्याक्टली अर्थको अनर्थ नलागोस्, तर त्यो पनि हुनसक्छ। तर डेटिङमै हुँदाहुँदै पनि 1 घन्टा अगाडि तिमी त मेरो गर्लफ्रेन्ड हो नि भनेर आएर मैले कम्पेल चाहिँ गर्न सकिनँ क्या। त्यो हो कुरा। त्यो कन्सेन्टलाई एचआरले डिफाइन गर्दाखेरि अथवा एचआरले चाहिँ बुझ्दाखेरि, अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छ। त्यही भएर मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु नि, सिभियारिटी, सेन्सिबिलिटी भेट्दैनौँ हामीले। Right. There's no end to this session. It's a very interesting topic. It's new. It's important.
Basically, what I'm trying to say is, I think we can go on and on about this topic. I'm sure after a certain point you're going to have a tea break, and all these ladies are here, and we can definitely interact more. मैले बुझेअनुसार चाहिँ नि, I think the conversation needs to start from our homes. We need to talk to our kids about it. We need to raise our children right, both boys and girls. We need to be more conscious and talk about these topics in our workplaces. We need to address this situation in our curriculums, on social media, in our actions and in our relationships. I think धेरै भार चाहिँ नि, I think human resource department मा पनि छ यसको, because you are the people who set guidelines. You are the ones who can possibly listen with empathy and kindness. That is a very important starting point to the conversation. And lastly, I'd like to really thank the three ladies here for their wonderful inputs to this conversation. Thank you so much. I want to hold you back for a while. Yeah, shortly. And on behalf of the organizers, I take this privilege to thank the wonderful, accomplished, and very accomplished and expert panelists here on stage for this very thought-provoking and very inspiring session. Because although we are talking digital and we're in the age of digital, and especially the human resource department, I think there is a whole lot of human element in your shoulders and the responsibility that you undertake. And because in this era, HR, we've already discussed this, HR is not only people, but it's all about people and culture. And incorporating these neglected areas, which are very, very important in that human quotient of your organization, we believe this will help you a lot in spearheading the work that you look from them. Said this, thank you one more time on behalf of the organizers to this very distinguished panel, and I have the pleasure of inviting our MD, Mr. Mohan Ojha, up on stage to extend this souvenir as part of our gratitude and appreciation to the panelists. And yes, thank you so much for that very interesting question from the front table, because there is a thin line between harassment and your day-to-day behaviors, I believe. Yes, let's turn to the formalities. On behalf of us all, here we extend this gratitude first to the session moderator, Ms. Charu Chadha, the editor of WOW magazine, as well as Business 360-degree, and to Advocate Ms. Sushma Gautam, Litigation Officer, Forum for Women, Law and Development, Ms. Binda Magar, Gender and Social Inclusion Advisor, UNDP. My apologies here, Ms. Prajna Waiba Pradhan, Human Resource and Organization Development Coordinator, CARE Nepal. Thank you one more time. Could you step a little forward for this group photo, a little forward?